Turn to page 6. Pituanga higher. Yes, your last lesson में अंतिम में कर पाड़म degrees of comparison. ससंदी में तत्वयन. There are 3 degrees of comparison. ससंदी में तत्वयन तुनाग्यन खता करा. Positive degree सामान्य तत्वय. Comparative degree ससंदी में तत्वय. Superlative degree उसस्म तत्वय. Positive degree सामान्य तत्वय. Comparative degree ससंदी में तत्वय. Superlative degree उसस्म तत्वय. Positive degree सामान्य तत्वय. Comparative degree ससंदी में तत्वय. Superlative degree उसस्म तत्वय. मम group 1 වල වචන තුනේම තේරුම පළවෙනි එකන විතරක් කියනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා positive කියන පේලියේ තේරුම විතරක් ලියුවාම ඇති. ඔන්න බලා ගන්න. Group 1 positive clever write down the meaning තේරුම ලියන්න. Clever daksha. Have you written ලියලයි? All? How many? Only group 1. Group 2. Group 4. හරි මං කියාගෙන යනවා. Clever daksha, clever වඩා daksha, cleverest dakshatama. Long diga, narrow patu, sweet mihiri නැත්නම් පැණි රස, weak අබල දුබල දුර්වල, high us, young තරුණ, light සැහැල්ලු නැත්නම් බරින් අඩු. Group 2 large විශාල, brave නිර්භීත, wise නැනවත්, fine කදිම මරු එල, able හැකි, safe ආරක්ෂිත, wide පළල්. Group 3 big ලොකු, හොට්ටුණු, sad දුක්මුසු, thin තුනී නැත්නම් කෙට්ටු, fat මහත, wet තෙත්. Group 4 happy සතුටු, merry සතුටු, easy lazy, heavy තද කමා බර, healthy නිරෝගී, wealthy ධනවත්. And now you have to write down group 5. Group 5 ලියලා නැත්නම් ලියා ගන්න page 7. Powerful බලවත්. Powerful බලවත්. Difficult අමාරු. Difficult අමාරු. Careful ප්‍රවේශම්කාරී. Careful ප්‍රවේශම්කාරී. Pious. There are 3 meanings. තේරුම් තුනක් තියෙනවා pious. දැහැමි, සිල්වත්, ධාර්මික. Pious. දැහැමි, සිල්වත්, ධාර්මික. Peaceful සාමකාමී. Peaceful සාමකාමී. Honest අවංක. H silent. H අකුර ශබ්ද වෙන්නේ. Honest අවංක. Regular ක්‍රමවත්. Regular ක්‍රමවත්. Learned උගත්. Learned උගත්. Fertile සාරවත්. Fertile සාරවත්. Beautiful ලස්සන. Beautiful ලස්සන. Important වැදගත්. Important වැදගත්. And group 6 good හොඳ, bad නරක, many මුලින් ලියන්නේ ගොඩක් කියලා ලියන්නේ. many වල තේරුම මුලින් ලියන්න ගොඩක්. within bracket වරහන් ඇතුළේ ලියන්න ගණන් කළ හැකි දේවල්. ගණන් කළ හැකි දේවල්. ගණන් කළ හැකි දේවල් ගොඩක් නම් many. many ගොඩක්. ගණන් කළ හැකි දේවල්. many boys, many girls, many children. Next one much. ගොඩක්. much ගොඩක්. within bracket වරහන් ඇතුලේ ගණන් කළ නොහැකි දේවල්. much ගොඩක්. ගණන් කළ නොහැකි දේවල්. much water වතුර ගොඩක්. much money සල්ලි ගොඩක්. ගණන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් නම් many. ගණන් කරන්න බැරි දේවල් ගොඩක් නම් much. හරිද? right.
Now you need to put your pens on the desk. Then desk එක උඩින් පෑන තියලා හොඳට අහන් ඉන්න. මම පාඩමේ මතක් කිරීම කළා. activities තුනක් තියෙනවා ලේසි නෑ අමාරුයි. ඒ ටික කරන්න නම් මේ දෙන දැනුම හරියට හිතර ගන්න වෙනවා. මෙන්න දරුවෝ පාඩමේ අවසානය දකින්න නම් හරි දේ හරි විදියටම ගන්න. Degrees of comparison කියන්නේ සැසඳීමේ තත්වයන්. Adjectives වල අපි ඉගෙන ගන්න කොටසක් තමයි degrees of comparison සැසඳීමේ තත්වයන්. There are 3 degrees of comparison. සැසඳීමේ තත්වයන් තුනක් තියෙනවා. Positive degree අපි උදාහරණයකට ගන්නවා tall කියන වචනේ. Comparative degree සැසඳීමේ තත්වය taller. Superlative degree tallest. තව එකක් ගත්තොත් positive degree good, comparative degree better, superlative degree best. තව එකක් ගත්තොත් positive degree expensive, comparative degree more expensive, superlative degree most expensive. බලාගෙන ඉන්න. positive degree කියන්නේ සාමාන්‍ය තත්වය. positive degree යොදන්නේ එක්කෙනෙක් ගැන කියනවා නම් විතරයි. එක්කෙනෙක් ගැන විශේෂයෙන් කියනවා නම් positive degree. Ravi is a tall boy. Ravi is a tall boy. Ravi උස පිරිමි ළමයෙක්. දෙන්නෙක් අතර සංසන්දනයක් කරනවා නම් comparative degree. Ravi is taller than Nimal. Ravi is taller than Nimal. Ravi නිමල්ට වඩා උසයි. comparative degree යදුවොත් එයාගේ පිටිපස්සේ කවුද යොදන්නේ? then. comparative degree යදුවොත් එයාගේ පිටිපස්සේ then. Ravi is the tallest boy in the class. Ravi is the tallest boy in the class. Ravi තමයි පන්තියේ උසම පිරිමි ළමයා. tallest උසම. superlative degree යදුවොත් එයාට කලින් දාන්නේ මොකක්ද? the. ඔය තුන තමයි ගිය සතිය වෙනකම් කළා අපි නැවැත්තුවේ. දැන් තියෙන්නේ මේ පාඩමෙන් අපිට විභාග වලට එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න සහ දැනෙන්නේ ඉගෙන ගත යුතු කොටස් ටික ඉගෙන ගන්න. ඒක නිසා තෝරන්නයි යන්නේ අවධානය 100%ක් තියාගන්න. මෙන්න එහෙනම් විස්තරේ. ඔන්න බලන්න මෙන්න මෙහෙමයි දෙන්නේ විභාගෙට. Someone is blank boy in the class. Within bracket fat, fatter, fattest. What is your answer? මොකක්ද ඔයාලගේ උත්තරේ? Someone is අපි මෙතෙන්ට දානවා. Someone is a blank boy in the class. Fat, fatter, fattest. What is your answer? මෙතෙන්ට fatter එන්න බැරි හේතුව කියන්නේ දැන් නෑ. ලේසිම එක තමයි දැන්. THAN දැන් නෑ. දෙන්නෙක් අතර සංසන්දනයක් කරනවා නම් දෙන්නෙක් ඉන්නවා නම් දැන් ඉන්න ඕන. මෙතෙන්ට fattest එන්න බැරි ඇයි? fattest superlative degree දාන්න නම් මෙතෙන්ට the ඉන්න ඕන. ඒක නිසා ගැලපෙන එකම එක මොකද්ද? fat. නමුත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙන්න ප්‍රශ්නේ. බලාගෙන ඉන්නේ මේ ඉන්නේ සමන්. මේ ඉන්නේ නිමල්. මේ ඉන්නේ සමන්. මෙන්න නිමල්. සමන්ගේ උස අඩි 6යි. 6 feet. නිමල්ගේ උස අඩි 5යි. 5 feet. කී දෙනෙක් ඉන්නවයි? දෙන්නයි. මේ දෙන්නම යාළුවෝ. මේ දෙන්නම යාළුවෝ. හැබැයි සමන්ගේ උස අඩි 6යි නිමල්ගේ උස අඩි 5යි. මට කියන්න ඕන සමන් නිමල්ට වඩා උසයි කියලා. මෙන්න ඔයගොල්ලෝ කියන හැටි. හරිද බලන්න වැරද්දක් වුණොත් නිවැරදි කරමු. Saman is taller than Nimal. Saman is taller than Nimal. Saman නිමල්ට වඩා උසයි. Saman is taller than Nimal. Saman කියන්නේ එක්කෙනෙක්, නිමල් කියන්නේ තව එක්කෙනෙක්. එතකොට ඔක්කොම දෙන්නයි. දෙන්නෙක් අතර සංසන්දනයක් කරනකොට comparative degree එකේ වචනයක් දාන්න ඕන taller. comparative degree යදුවොත් පිටිපස්සේ than. මම හරිද? මම හරිද බලන්න. Saman නිමල්ට වඩා උසයි. Saman is taller than Nimal.
මෙන්න සමන් කියලා එක පිරිමි ළමයෙක් ඉන්නවා. අන්න නිමල් කියලා තව පිරිමි ළමයෙක් ඉන්නවා. දෙන්නෙක් ඉන්නවා. දෙන්නෙක් අතර සංසන්දනයක් කරනවා නම් කම්පැරටිව් ඩිග්‍රී යොදන්න ඕන. ටෝල් කියන එකේ කම්පැරටිව් ඩිග්‍රී එක ටෝල. කම්පැරටිව් ඩිග්‍රී දුවොත් එයාගේ පිටිපස්සේ දැන් යොදනවා. වාක්‍ය හරිද? හරි. බලන්න මං ඊළඟට ලියන එක. Of the two friends යාළුවෝ දෙන්නගෙන් of the two friends යාළුවෝ දෙන්නගෙන් of the two friends යාළුවෝ දෙන්නගෙන් someone is the taller. someone is the taller. හොඳට අහන් ඉන්න. යාළුවෝ දෙන්නගෙන් someone තමයි වඩා උස. of the two friends someone is the taller. හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් ඔයාලගේ හිතේ සැකයක් තියෙනවා. මුල හරියට බැලුවේ නැත්නම් අග විතරක් බැලුවොත් මෙතන ද ඉන්නෝ අපිට සර් උගන්වලා තියෙන්නේ ද දැම්මොත් ඊට පස්සේ සුපර්ලටිව් ඩිග්‍රී එන්න ඕන කියලා. එහෙනම් මෙතෙන්ට හරියට එන්න ඕන ටෝලස්. නමුත් දාලා තියෙන්නේ වැරදිලක් දන්නේ ටෝල. වැරදීමකින් නෙවෙයි මේක විශේෂ නීතියක් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. of the two friends කියන්නේ යාළුවෝ කී දෙනාගෙන්ද? දෙන්නගෙන්. of the two friends කියන්නේ යාළුවෝ දෙන්නගෙන්. of the two friends කියන්නේ යාළුවෝ දෙන්නගෙන්. එහෙනම් මේ වාක්‍යයේ ඉන්නේ යාළුවෝ දෙන්නයි කියන එක පැහැදිලි. මේ සෙන්ටෙන්ස් එකේ ඉන්නේ යාළුවෝ දෙන්නයි. හැබැයි දීලා තියෙන්නේ එක යාළුවෙක්ගේ නම විතරයි. දීලා තියෙන්නේ එක යාළුවෙක්ගේ නම විතරයි. මේකේ දෙන්නෙක් බව කියවෙනවා. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම එන්න පුළුවන් කම්පැරටිව් ඩිග්‍රී විතරයි. මේකේ දෙන්නෙක් ගැන කියවෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම එන්න පුළුවන් කම්පැරටිව් ඩිග්‍රී විතරයි. කම්පැරටිව් ඩිග්‍රී යදුවොත් පිටිපස්ස දැන් යොදන්න ඕනේනේ. ඔව්නේ. මේකේ දෙන්නෙක් ගැන කියවෙනවා. හරි. ඉතින් කම්පැරටිව් ඩිග්‍රී විතරයි උත්තරේට එන්න පුළුවන්. ඒකත් හරි. නමුත් කම්පැරටිව් ඩිග්‍රී යදුවොත් දැන් යොදන්න එපයි. මේක දැන් නෑ. ඒකට හේතුව මේකයි. of the two friends කියන්නේ යාළුවෝ දෙන්නගෙන් someone is the taller. someone තමයි වඩා උස. දෙන්නෙක් ගැන කතා කරත් දෙන්නෙක් ගැන සංසන්දනය කරත් දෙන්නෙක් ගැන කතා කරත් දෙන්නෙක් ගැන සංසන්දනය කරත් දෙවනි එක්කෙනාගේ නම දීලා නැත්නම් මේ සමන් ගැන විතරයි කියන්නේ. දෙවනි එක්කෙනාගේ නම දීලා නැත්නම් දෙවනි එක්කෙනාගේ නම දීලා නැත්නම් දැන් යොදන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම දැන් යොදන්න නැත්නම් කම්පැරටිව් ඩිග්‍රී එකට කලින් ද යොදන්න වෙනවා. මම නැවත කියනවා කියපු දේ. of the two friends යාළුවෝ දෙන්නගෙන් someone is the taller. someone තමයි වඩා උස. of the two friends යාළුවෝ දෙන්නගෙන් someone is the taller. someone තමයි වඩා උස. දැන් මේකට අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕන කම්පැරටිව් ඩිග්‍රීම විතරයි. ඇයි ඒ ඔප්පු කරන්නේ? පැහැදිලිව 2 දෙන්නෙක් ගැන කියවෙනවා. දෙන්නෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම කම්පැරටිව් ඩිග්‍රීනේ. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපේ ගුරුවරයාම අපිට උගන්වලා එයාම මේක වාක්‍ය හදනකොට වාක්‍ය ලියනකොට ඒක බොරු කරනවා. මොකද්ද කරපු බොරුව? කම්පැරටිව් ඩිග්‍රී තිබුණොත් දෙන්නෙක් අතර සංසන්දනයක් කරනවා නම් කම්පැරටිව් ඩිග්‍රී යොදන්න ඕන. කම්පැරටිව් ඩිග්‍රී යදුවොත් එයාට පිටිපස්සෙන් දැන් යොදන්න ඕන. මේ වාක්‍ය දැන් නෑ. දැන් මම තෝරන්න යන්නේ ඇයි මේ වාක්‍ය දැන් යොදලා නැත්තේ කියලා. of the two friends යාළුවෝ දෙන්නගෙන් someone is the taller. someone තමයි වඩා උස. එතකොට මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම කම්පැරටිව් ඩිග්‍රී එනවා කියන එක දරුවන්ට තේරෙනවා. හේතුව 2 කියන වචනේ තියෙනවා. නමුත් මේකේ දැන් යොදලා නැත්තේ මේ දෙන්නගෙන් මේ යාළුවෝ දෙන්නගෙන් දෙවනි යාළුවගේ කියන්නේ නිමල් කියන යාළුවගේ නම දීලා නැහැ. මේකේ දෙන්නේ සමන් ගැන විතරයි. නීතියක් තියෙනවා. දෙන්නෙක් ගැන කතා කරත් දෙන්නෙක් ගැන කතා කරත් දෙන්නෙක් ගැන කතා කරත් දෙවනි පුද්ගලයාගේ නම දීලා නැත්නම් දෙන්නෙක් ගැන කතා කරනවා මෙතින් දෙන්නෙක් ගැන කතා කරනවා. දෙන්නෙක් ගැන කතා කරත් දෙවනි පුද්ගලයාගේ නම දීලා නැත්නම් දෙන්නෙක් ගැන කතා කරනවා. හැබැයි දෙවනි පුද්ගලයාගේ නම දීලා නැත්නම් අපි හදන වාක්‍ය මොකද්ද දාන්නේ නැත්තේ? දැන් යොදන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් නෑ. හැබැයි කම්පැරටිව් ඩිග්‍රී වලට කලින් ද දාන්න ඕන. පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? හරි. මෙන්න එහෙනම් අපි ඊළඟ වාක්‍යයට යනවා. Here is the third sentence. මෙන්න තුන්වෙනි වාක්‍ය. බලන් ඉන්න. Of the 3 sisters, Nilanti is the blank.
මම උත්තර තුනක් දෙනවා. lazy, lazier, laziest. උත්තරේ of the three sisters, Nilanthi is the lazy, lazier, laziest. Lazy the lazier, the laziest. Laziest. හේතුව කී දෙනෙක් ගැන කතා වෙනවයි? තුන් දෙනයි. තුන් දෙනයි කියන්නේ දෙන්නට වැඩි නම් superlative degree වලට දාන්නේ laziest. දැන් ඊළඟ කොටස කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒ කොටස හරි. හිතේ සැකයක් වෙලා තිබුණු කොටස ඉවරයි. දැන් බෝඩ් එකේ තියෙන වාක්‍ය දිහා බලන්න. She is blank than he happy. මාර වැඩේ. මෙලෝ දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. මෙලෝ දෙයක් තේරෙන්නේ නැත්නම් හොඳටම හොඳයි. මට එතකොට තේරුම් කරන්න ලේසියි. මෙලෝ දෙයක් තේරෙන්නේ නැති එක හොඳයි. ඔන්න බලන් ඉන්න. මේ වගේ සෙන්ටෙන්ස් එකක් දුන්නහම මේ වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් දුන්නහම නිතරම වරහන් ඇතුළට දෙන්නේ පොසිටිව් ඩිග්‍රී විතරයි. අපි ඉස්සෙල්ලා ලිව් එකේ වරහන් ඇතුලේ පොසිටිව්, කම්පැරටිව්, සුපර්ලටිව් තුනම දුන්නනේ. නමුත් මේ වගේ ඇක්ටිවිටි එකකදී අපිට ඇක්ටිවිටි එකේ ප්‍රශ්න දෙන්නේ මෙහෙමයි. Fill in the blanks with the correct form of the adjective given in brackets. වරහන් තුල දී ඇති නාම විශේෂණයේ සුදුසු ස්වරූපය යොදා හිස්තැන් පුරවන්න. වරහන් තුල දී ඇති නාම විශේෂණයේ සුදුසු ස්වරූපය යොදා හිස්තැන් පුරවන්න. ඒ කියන්නේ මේ වගේ එකක් කරන්න දුන්නාම නිතරම වරහන් ඇතුළට දෙන්නේ පොසිටිව් ඩිග්‍රී විතරයි. ඒ කියන්නේ ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකක් හෙවත් නාම විශේෂණයක් මේ ලෝකේ පවතින විදිය. අපි අපෙන් කවුරු හරි ඇහුවාම දිග කියන එකට ඉංග්‍රීසි වචනේ මොකක්ද කියලා අපි longer කියන්නේ නෑනේ. longest කියන්නේ නෑනේ. අපේ කටින් පනින්නේ long. මහත කියන්නේ කොහොමද ඇහුවාම ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කියන්නේ නෑනේ fatter කියලා. අපි කියන්නේ fattest කියලා. අපේ කඩෙන් පිට වෙන්නේ fat. අපෙන් කවුරු හරි ඇහුවාම ලස්සනයි කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද කියලා අපි කවදාවත් කියන්නේ නෑනේ more beautiful කියලා. අපි කියන්නේ නෑනේ most beautiful කියලා. අපේ කඩෙන් පනින්නේ ලස්සනයි කියන්නේ beautiful. එතකොට අපේ කඩින් පනින වචනයක් තියෙනවනේ. මොනවා හරි දෙයකට. ඒක තමයි adjective එකක් මේ ලෝකෙට බිහි වෙච්ච original form එක. නියම ස්වරූපය. එතකොට මේ වරහන් ඇතුළට දෙන්නේ adjective එක නිතරම original form. ඒ කියන්නේ positive degree එක. හැබැයි මේ හිස්තැන පුරවන්න දීපු happy එන්නත් පුළුවන්. එයාගේ කම්පැරටිව් එක happier එන්නත් පුළුවන්. එයාගේ සුපර්ලටිව් එක happiest එන්නත් පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න. දෙන්නේ පොසිටිව් ඩිග්‍රී විතරයි. හැබැයි බ්ලැන්ක් එක ෆිල් කරන්න දීපු පොසිටිව් ඩිග්‍රී එක එන්නත් පුළුවන්. කම්පැරටිව් ඩිග්‍රී එක එන්නත් පුළුවන්. සුපර්ලටිව් ඩිග්‍රී එක එන්නත් පුළුවන්. ඒක තීරණය කරන්න ඕන දීපු සෙන්ටෙන්ස් එක මුලින් ඉඳන් අගට කියවලා. අපි බලමු. She is than he. She කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. he කියලා තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම දෙන්නයි. ඒ වගේම හිස්තැනට පස්සේ දැන් තියෙනවා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මේ හිස්තැන පුරවන්නේ මොන ඩිග්‍රීද? කම්පැරටිව් ඩිග්‍රී. happy කියන එකේ කම්පැරටිව් ඩිග්‍රී එක මොකද්ද? happier. මෙන්න second one. මෙන්න දෙවනි වාක්‍ය ওই જાතියේ මුල සිට අගට කියවුවොත් විතරයි හරිම උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න දෙවනි එක ශ්‍රී ලංකා is blank than India. Within bracket small. මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන් උත්තර තුනක් කියන්නේ. small, smaller, smallest. small, smaller, smallest. ශ්‍රී ලංකා ගැන කතා වෙනවා. ඉන්දියා ගැන කතා වෙනවා දෙකයි. හිස්තැනට පස්සේ දැන් තියෙනවා. උත්තරේ smaller. මේ ඔයාලට මේ කියලා දෙන්නේ adjectives වල A level දක්වා තියෙන අමාරුම කොටස. මේක තමයි adjectives වල වරහන් ඇතුලේ උත්තර තුන දුන්නොත් අපිට අමාරු නේ. එකක් විතරක් දීලා හරියට හිතලා කරන්න දුන්නොත් ලේසි නෑ. අමාරුයි ක්‍රමය දැනගත්තේ නැත්නම්. මේ ඊළඟ එක the Mahavali is the blank river in
ශ්‍රී ලංකා වරහන් ඇතුළේ දෙනවා long. එන්න පුළුවන් උත්තර තුනක් කියන්න. long, longer, longest. long, longer, longest. What is the answer? Longest. මහවැලි ශ්‍රී ලංකාවේ දිගම ගඟයි. මහවැලිය ශ්‍රී ලංකාවේ දිගම ගඟයි. තව දෙකයි. ඊට පස්සේ නෝට් එක. Here is the next one. මෙන්න ඊළඟ එක. එන්න පුළුවන් උත්තර තුනක් කියන්න. lazy, lazier, laziest. Of the two dogs, බල්ලෝ දෙන්නගෙන් Jimmy is the lazy, lazier, laziest. lazier දැනගත්තේ කොහොමද? දෙන්නෙක් ඉන්න බව කියවෙනවා. එහෙනම් මම කලින් පොඩ්ඩකට ඉස්සෙල්ලා කියලා දුන්නානේ දැන් දාන්න නැත්තේ මොකද කියලා. Jimmy ගැන විතරයි තියෙන්නේ. අනිත් බල්ලගේ නම දීලා නැහැ. හැබැයි දෙන්නෙක් ගැන කියවෙනවා. පැහැදිලිද? And the last one, මේ අන්තිම එක බොහොම කල්පනාවෙන් උත්තර දෙන්න. Of the 10 children, Ravi is the cleverest. Your answer is cleverest. දැනගත්තේ කොහොමද? 10 කියලා තියෙනවා. 10 දෙනෙක්. හරි. එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු. You have to write special note here. Page 7 එකේ පොඩි සටහනක් ලියා ගන්න තියෙනවා. ඒක ලියා ගන්න. තරුවක් දාලා ලියා ගන්න. පිටු අංක 8හි ලියන්න. පිටු අංක 8හි පිටු අංක 8හි ලියන්න කිව්වේ. පිටු අංක 8හි දී ඇති ආකාරයේ අභ්‍යාසයක් දුන් විට පිටු අංක 8හි දී ඇති ආකාරයේ අභ්‍යාසයක් දුන් විට පිටු අංක 8හි දී ඇති ආකාරයේ අභ්‍යාසයක් දුන් විට පිටු අංක 8හි දී ඇති ආකාරයේ අභ්‍යාසයක් දුන් විට පිටු අංක 8හි දී ඇති ආකාරයේ අභ්‍යාසයක් දුන් විට පිටු අංක 8හි දී ඇති ආකාරයේ අභ්‍යාසයක් දුන් විට පහත සඳහන් ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරන්න. 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 next row ඊළඟ රූලට ගිහිල්ලා අංක 1 දාන්න. මෙවැනි අභ්‍යාසවලදී ලියන්න. මෙවැනි අභ්‍යාසවලදී නිතරම වරහන් තුලට දෙනු ලබන්නේ මෙවැනි අභ්‍යාසවලදී නිතරම වරහන් තුලට දෙනු ලබන්නේ මෙවැනි අභ්‍යාසවලදී නිතරම වරහන් තුලට දෙනු ලබන්නේ within inverted commas අතුලට යන්න වරහන් තුලට දෙනු ලබන්නේ සාමාන්‍ය තත්වයයි. inverted commas අතුලේ සාමාන්‍ය තත්වයයි. within bracket වරහන් ඇතුලේ බෝඩ් එකේ තියෙනවා ලියවෙන්න ඕන එක positive degree. within bracket වරහන් ඇතුලේ positive degree සාමාන්‍ය තත්වයයි positive degree.
second one අංක 2 ඊළඟ රූලේ positive degree 2 එහෙත් දෙන ලද හිස්තැන් පිරවීම සඳහා එහෙත් දෙන ලද හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වරහන් තුල දී ඇති එහෙත් දෙන ලද හිස්තැන පිරවීම සඳහා වරහන් තුල දී ඇති බෝඩ් එක positive degree වරහන් තුල දී ඇති positive degree එලෙසම හෝ positive degree එලෙසම හෝ වරහන් තුල දී ඇති positive degree එලෙසම හෝ එහි බෝඩ් එකේ තියෙනවා comparative degree හෝ superlative degree එහි comparative degree හෝ superlative degree එහි comparative degree හෝ superlative degree comparative degree හෝ superlative degree යෙදිය හැක comparative degree හෝ superlative degree යෙදිය හැක step number 3 තුන්වෙනි පියවර comparative degree හෝ superlative degree යෙදිය හැක නිවැරදි පිළිතුර තීරණය කිරීමට නම් නිවැරදි පිළිතුර තීරණය කිරීමට නම් දෙන ලද වාක්‍ය මුල සිට අග දක්වා කියවිය යුතු අතර දෙන ලද වාක්‍ය මුල සිට අග දක්වා කියවිය යුතු අතර දෙන ලද වාක්‍ය මුල සිට අග දක්වා කියවිය යුතු අතර දෙන ලද වාක්‍ය මුල සිට අග දක්වා කියවිය යුතු අතර දෙන ලද වාක්‍ය මුල සිට අග දක්වා කියවිය යුතු අතර දෙන ලද වාක්‍ය මුල සිට අග දක්වා කියවිය යුතු අතර පිටු අංක පහ දාලා පහෙහි අංක 5 ඉගෙනගත් පිටු අංක 5 ඉගෙනගත් නීතිවලට අනුව කටයුතු කළ යුතුය පිටු අංක 5 ඉගෙනගත් නීතිවලට අනුව කටයුතු කළ යුතුය පිටු අංක 5 ඉගෙනගත් නීතිවලට අනුව කටයුතු කළ යුතුය පිටු අංක 5 ඉගෙනගත් නීතිවලට අනුව කටයුතු කළ යුතුය පිටු අංක 5 ඉගෙනගත් නීතිවලට අනුව කටයුතු කළ යුතුය right you need to turn to page 8 now පිටු අංක 8ට යන්න exercise 1 before starting you have to put the date today is the 24th of July 2020 let's start be careful ප්‍රවේශමෙන් අහන් හිටියේ නැත්නම් ඉවරටම ඉවරයි fill in the blanks කියන්නේ හිස්තැන් පුරවන්න ඔන්න ප්‍රශ්න දෙන හැටි fill in the blanks කියන්නේ හිස්තැන් පුරවන්න with the correct form of the adjective given in bracket වරහන් තුල දී ඇති නාම විශේෂණයේ නිවැරදි ස්වරූපය යොදා හිස්තැන් පුරවන්න පුතේ මං උදව් වෙන්නේ 4කට විතරයි එතනින් පස්සේ ඔබට හැකි ඒක නිසා බය නැතුව මං උගන්වන 4 අහංගෙන් a rock කියන්නේ ගලක් පර්වතයක් a rock is than a leaf පර්වතයක් ගලක් කොලයකට වඩා බරයි බය නැතුව ওই හිස්තැනට පස්සේ තියෙන than underline කරන්න THAN than මම දැන් උත්තර 3ක් කියන්නම් හරි උත්තරේ ඔබ තීරණය කරන්න heavy heavier heaviest heavy heavier heaviest
heavier. 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 Second one, our house is than yours. Underline then. What is your answer? Big, bigger, biggest. What is your answer? Bigger. 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 Number 3. The princess kyanne Kumari. The princess is than the witch. Witch kyanne Mantarakari. Batakolaachi. Arane Dushta Surangana. The princess kyanne Kumari is than the witch. Mantarakari vada. Underline karai then. Uttara tuna. Beautiful, more beautiful, most beautiful. More beautiful. M-O-R-E samaga oi beautiful කියනක දාන්න. M-O-R-E more beautiful than the witch. Number 4. Tom is a student than Mary. උත්තර තුන then underline කරන්න. Good, better, best. Better. B-E-T-T-E-R. Now the last one with the help of mine. මගේ උදව්වත් එක්ක කරන අන්තිම එක. Bicycles are than motorbikes. පාපැදි යතුරුපැදි වලට වඩා ආරක්ෂිතයි. Then underline කරා safe, safer, safest. Safer. S-A-F-E-R. S-A-F-E-R. Now make an effort to do 6 to 10. 6 සිට 10ට කරන්න උත්සාහ කරන්න. 6 10. If you need, you can take the help of page 6 and 7. අවශ්‍ය නම් පිටු අංක 6 සහ 7 උදව්ව ගන්න. 6 සිට 10 දක්වා කරන්න එක්සර්සයිස් 1 විතරයි. පිටු අංක 6 සහ 7 උදව්ව ගන්න. අවශ්‍ය නම් බොරුවට පෑන එහාට මෙහාට දාගෙන හිටියයි කියලා නම් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මම දැන් 5කට උදව් වුණාම ඉතුරු 5 කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. නැත්තම් පඹයෝ වගේ මෙහෙ ඉන්න එකේ තේරුමක් නැහැ. ආපස්සට යන එක තමයි හොඳ. 6 to 10. ආන්සර් එක හොයාගන්න උදව් වෙන වචනේ මම 5ට වෙනකන් අන්ඩර්ලයින් කරවලා දුන්නනේ. දැන් Taman දැනගන්න ඕනේ අන්ඩර්ලයින් කරන්න. උත්තරේ හොයාගන්න උදව් වෙන යමක් ඇද්ද? ඒක යටින් ඉරක් ගහන්න ඕනේ. Right, you are taking more than needed time. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයටත් වඩා ඔයගොල්ලෝ වෙලාව ගන්නවා. July is hotter than January. H-O-T-T-E-R. H-O-T-T-E-R. A lion is than a cat. What is the comparative degree of dangerous? More dangerous. M-O-R-E, more dangerous than a cat. Helen is than Mary. Happier. H-A-P-P-I-E-R. H-A-P-P-I-E-R. Computers are than telephones. පරිගණක දුරකථන වලට වඩා මිලයි. More expensive. More expensive. Last one. I think මං හිතන්නේ golf is than football. Golf football වලට වඩා boring කියන්න එපා වෙනවා. More boring. Boring කියන එකේ comparative degree එක more boring. M-O-R-E, more boring. වඩා එපා වෙනවා. More boring. More boring. Right, exercise 2. ලෑස්ති වෙන්න මම ප්‍රශ්න තෝරනවා බලන් ඉන්න. Fill in the blanks. දැන් කරපු එකට වඩා ලේසි. Fill in the blanks system පුරවන්න using the comparative. Underline කරගන්න comparative. Or the superlative. Underline කරන්න superlative form of the adjectives given. ඔයාලට හරි ලේසි ඕකේ. ඕකේ positive degree දාන්න නැහැ. එක්කෝ හිස්තැනට එන්නේ comparative degree එක නැත්නම් superlative degree එක. තුනක් කියලා දෙන්නම් ඊට වඩා බෑ. This armchair is මේ ඇඳි පුටුව than the old one පරණ එකට වඩා සැපවත්. then underline කරයි.
මොකද්ද දරුවෝ උත්තරේ? comfortable, more comfortable, most comfortable. more comfortable. දැන් underline කරා MORE more සමග වරහන් ඇතුලේ තියෙන වචනේ more comfortable. Trains are than aeroplanes. දුම්රිය ගුවන් යානා වලට වඩා මන්දගාමී. then underline කරන්න slow, slower, slowest. slower SLOWER. SLOWER. මේ මගෙන් වාට උදව් ලැබෙන අන්තිම එක. I bought the souvenir කියන්නේ මොනවා හරි තැනකට ගියාට පස්සේ අපේ ස්ථානය මතක තියාගන්න මොනවා හරි පොතක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් සඳකඩ පහනක ආකෘතියක් වෙන්න පුළුවන්, බුදු ෆිල්මයක් වෙන්න පුළුවන්, මතක සටහනක් ගන්න ඕනේ. අන්න ඒක souvenir. I could afford මට දරා ගන්න පුළුවන්. I bought the souvenir I could afford. මට දරා ගන්න පුළුවන්, මට වියදම් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට මං souvenir එකක් ගත්තා. expensive, more expensive, most expensive. හිස් තැනට කලින් තියෙන the කියන එක underline කරයි. උත්තරේ most expensive. MOST most expensive. from 4 to 10 4 සිට 10 දක්වා ඔයාලට බාරයි. වාක්‍ය මුල සිට අගට කියවන්න. උත්තරේ හොයාගන්න පහසු වෙන යම් පදයක් තියෙනවා නම් අන්ඩර්ලයින් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒත් ඔයාලට උදව් ඕනේ කියලා හිතනවා නම් පිටු අංක 6න් සහ 7න් ගන්න. උදව් ඕන නම් පිටු අංක 6න් 7න් ගන්න. ඔක්කොටම කලින් කරන්න ඕන ඔයාලට උත්තරේ හොයාගන්න, correct answer එක හොයාගන්න, හරි උත්තරේ හොයාගන්න සපෝට් කරන වචන තියෙනෝනේ. අන්න ඒවා අන්ඩර්ලයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ වරහන් ඇතුළේ දීපු වචනේ කම්පැරටිව් එක හරි සුපර්ලටිව් එක හරි පිටු අංක 6 7 තියෙනවා. In this classroom there are then girls than boys. උත්තරේ MORE more. Fifth, Anne is the child in my family, youngest. YOUNGEST. YOUNGEST underline කරලා තියෙනවනේ the. YOUNGEST. That TV set is the underline කරා the cheapest. ලාභම CHEAPEST. CHEAPEST. cheapest ලාභම. Number 7. You are here than they are. Safer than underline කරා safer. 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 ඔයා අතනට වඩා මෙතන ආරක්ෂිතයි. Sissy is than Kate. Then underline කරා prettier. 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 Number 9. This is the most exciting. Most exciting. Exciting කියන්නේ කුතුහලය දනවන, ප්‍රබෝධය ඇති කරන, කුල්මත් කරවන. Most exciting. The underline කරා film I have ever seen. Tim is then underline කරා more talented. More talented කියන්නේ වඩා දක්ෂයි. Tim is more talented than Peter. More talented. MORE more talented. අපි යනවා exercise 3 එකට. කොච්චර ලේසිද බලන්න එක. මම දෙකයි කියලා දෙන්න. Fill in the spaces හිස්තැන් පුරවන්න. Fill in the spaces හිස්තැන් පුරවන්න with the correct superlative adjectives. එහෙනම් ඔය හිස්තැන් වලට positive වෙන්නේ underline කරයි superlative. comparative වෙන්නේ වරහන් ඇතුලේ දීප එකේ superlative විතරයි එන්නේ. මම පළවෙනි එක කරනවා. Her computer is the newest. 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 දෙවෙනි එකටත් මම උදව් වෙනවා. The underline කරානේ. Those glasses are the nicest. 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 In the store. You can do from the 3rd to 10th. තුනේ ඉඳන් 10ට කරන්න. positive නේ, comparative නේ වරහන් ඇතුළේ දීප එකේ superlative විතරයි. වරහන් ඇතුළේ දීප එකේ superlative degree විතරයි answer එකට එන්නේ. මේ
වරහන් ඇතුළේ දීපු එකේ සුපර්ලටිව් විතරයි. ready. She is the මොකද්ද ඔයාලගේ උත්තරේ? oldest person in her family කියලා නේද ලිව්වේ? අවංකවම කියන්නේ පුතේ උත්තරේ වැරදි. අනීතින් කියලා දෙන්න නේ නම් හදන්නේ. ඔයාලගේ නෙවෙයි. ඕක ඔයාගේ අම්මා තාත්තට දීලා බලන්නකෝ. ඉංග්‍රීසි කරන ටීචර් කෙනෙකුට ওই වාක්‍ය දෙන්නකෝ මං කිව්වට. ඉස්කෝලේ ඉංග්‍රීසි කරන ටීචර්ට දෙන්නකෝ ඕක. එයා දාන්නෙත් oldest. මං කිව්වට ඉස්කෝලේ ඉංග්‍රීසි පටන් ගත්තට පස්සේ ටීචර්ට දෙන්නකෝ. ටීචර් අනිවාර්යෙන් ඕකට උත්තරේ දාන්නෙත් oldest. හැබැයි මම නම් දාන්නේ. දාන ඔයාට දාන්න එපයි කියලාත් මං කියන්නේ. හේතුව තමයි මේ කියලා දෙන්න හද. Put the pens on the desk and listen. බලන් ඉන්න. මෙන්න බලන්න. මෙන්න බලන්න. අජිත් නිමිත් එකම පවුලේ සහෝදරයෝ දෙන්නෙක්. හරිනේ? ගෙදර එකම ගෙදර ඉන්න. අජිත්ගේ වයස අවුරුදු 36යි. නිමිත්ට වයස අවුරුදු 35යි. දැන් ඔය දරුවම කියන්න වැඩිමහල් කවුද? මේකට අනුව අජිත්ද නිමිත්ද වැඩිමහල්? අජිත්ට වයස අවුරුදු 36යි නිමිත්ට අවුරුදු 35යි. කවුද වැඩිමහල්? අජිත්. ඔන්න ඔක ඉංග්‍රීසි වලින් මම ලියනවා. Ajit is බලන් ඉන්න. Ajit is elder than Nimit. Ajit is elder than Nimit. Ajit නිමිත්ට වඩා වැඩිමහල්. හොඳේ? අජිතුත් එකම ගෙදර. එයාගේම සහෝදරය තමයි නිමිත් කියන්නේ. නිමිතුත් එකම ගෙදර. අජිත්ගේ වයස අවුරුදු 36යි නිමිත්ට වයස අවුරුදු 35යි. අජිත් නිමිත්ට වඩා වැඩිමහල් නම් Ajit is elder than Nimit. අජිත් ඉන්නේ වෙනම ගෙදරක, නිමිත් ඉන්නේ තවත් ගෙදරක, එකම පවුල නෙවෙයි. අජිත් ඉන්නේ වෙනම ගෙදරක, නිමිත් ඉන්නේ තවත් ගෙදරක, එකම පවුල නෙවෙයි. අජිත් හැබැයි නිමිත්ට වඩා වැඩිමහල්. Ajit is older than Nimit. වචන ඉගෙන ගන්න ටික හරියට ඉගෙන ගත්තොත් බලන්න දරුවෝ වාසිය. අවංකවම බැලුවොත් එක අකුරයිනේ වෙනසනේ. මෙතන ඊ එක තියෙනවා මෙතන ඕ එක තියෙනවා. ඒ වුණාට යන්නේ දෙන්න පාරවල් දෙකකනේ. එකම පවුලේ දෙදෙනෙක් අතරින් බලන්න මේසන් බාස්ලවත් මන් තරම් දක්ෂ නැහැ. එකම පවුලේ දෙදෙනෙක් අතරින් එකෙකු අනිකාට වඩා වැඩිමහල් කියනකොට අපි යොදන්නේ එල්ඩර්. එකම පවුලේ දෙදෙනෙක් අතරින් එකෙකු අනිකාට වඩා වැඩිමහල් නම් එල්ඩර්. ගෙවල් දෙකක්, පවුල් දෙකක්, යාළුවෝ දෙන්නෙක්. දෙදෙනෙක් අතරින් එකෙකු අනිකාට වඩා වැඩිමහල් කියනකොට ඕල්ඩර්. සංගමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය සියවස සැමරුවේ ගිය අවුරුද්දේ 2019. සවුත්ලන්ඩ් එක දැන් 135ටත් ළඟයි. සංගමිත්ත සියවස සමරනකොට සවුත්ලන්ඩ් එක ඉන්නේ අවුරුදු 25 35ක් ඉස්සරහින්. එතකොට ඒ ඉස්කෝල දෙකෙන් වඩා පරණ මොකද්ද? සවුත්ලන්ඩ් එකට 130යි සංගමිත්තට 100යි. සවුත්ලන්ඩ් එක. සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය සංගමිත්තා විද්‍යාලයට වඩා පරණයි. Southlands College is elder than සංගමිත්තා කොලේජ් නෙවෙයි. මතක තියාගන්න පුතේ අද කිව්වයි කියලා මේ elder දාන්න පුළුවන්. එකම පවුලේ දෙදෙනෙක් අතරින් එකෙකු අනිකාට වඩා වැඩිමහල් කියනකොට විතරමයි. වෙන කිසිම තැනකට සතෙකුට ස්ථානයකට දෙයකට යොදන්න බෑ. එකම පවුලේ දෙදෙනෙක් අතරින් එකෙකු අනිකාට වඩා වැඩිමහල් නම් විතරයි elder. මේක ඕනම දෙන්නෙක් එකම පවුලේ හැර ඕනම දෙන්නෙක් එකෙක් අනිකාට වඩා වැඩිමහල් නම් ඕල්ඩර්. Southlands විද්‍යාලය සංගමිත්තට වඩා පරණයි නම් Southlands College is older than සංගමිත්තා college.
ගාලු කොටුපවුර මාතර කොටුපවුරට වඩා පරණයි නම් Galle fortress is older than Matara fortress. මේ පන්තිය අර පන්තියට වඩා පරණයි නම් this class is older than that class. මොකද නම මන්ද? අභිෂේක් බච්චන්ට වඩා මේ අභිෂේක් මේ බච්චන්. අභිෂේක් බච්චන්ට වඩා වැඩිමහල් නම් අභිෂේක් is older than බච්චන්. ජානකි සුරතලි ජානකි සුරතලියට වඩා වැඩිමහල් නම් Janaki is older than Suratali. Diyasavel Galapitamada. Diyasavel Galapitamada වඩා වැඩිමහල් නම් Diyasavel is older than Galapitamada. මරු නම්නේ දාලා තියෙන්නේ. හැඩයි. මං හිතුවේ පිරිමි දෙන්නෙක් කියලා. මද? හරි. එතකොට ආන් එකම පවුලේ දෙදෙනෙක් අතරින් එකෙකු අනිකාට වඩා වැඩිමහල් නම් එල්ඩර්. වෙනත් පවුල් වල යාළුවෝ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඥාති මලක ඥාති වෙන්න පුළුවන්. එකෙකු අනිකාට වඩා වැඩිමහල් නම් ඕල්ඩර්. ඒ වගේම එකක් අනිත් එකට වඩා පරණයි නම් ඕල්ඩර්. දැන් ඔතන බලන්න එකම පවුලේද කියලා. She is the person in her family. ඇගේ පවුලේ කියනකොට එක පවුලක් නේ. එහෙනම් ඔතෙන් දෙන්නේ එල්ඩර් නෙවෙයි පුතේ. සුපර්ලටිව් ඩිග්‍රී නේ. එල්ඩර් වල සුපර්ලටිව් ඩිග්‍රී එක. එල්ඩස්ට්. දැන් ලිව් එකට වරද්දක් දාගන්න. නිවැරදි තේරුම් ගත්තනේ. ELDEST කුරුටු ගගා හදන්න එපා. ELDEST eldest. Next one. Mr. Kendrick is the best. ඔතන ගුඩස් දාපු පිම්පියොත් ඇති. good වල superlative එක best. BEST best. Mr. ගුඩස් දාලා තියෙන. Mr. Kendrick is the best. BEST best teacher in the school. My puppy is the youngest. 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 Youngest of all my friends' dogs. These books are the most expensive books in the store. Store කියන්නේ උතන කඩය. I am the අනේ baddest කියලා වචනයක් තියෙයි. මං කිව්වනේ පිටුවංග 6 7 උදව් ගන්න කියලා. baddest කියලා එකක් නැහනේ. bad වල comparative එක worst, superlative එක worst. WORST ඔය ඉන්නේ. හොඳයි ඉතියෝපියාවට යවන්න. WORST worst. I am the worst soccer player. Soccer කියන්නේ football වලටම කියන නමක්. පාපන්දු. Soccer player on the team. WORST. These oranges are the sweetest. SWEETES. SWEETES. Sweetest කියන්නේ පැණි රසම type of orange. He is the hardest. 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 Hardest worker in his company. That was the most interesting movie can film I have ever seen. එදා මෙදා තුර මන් දැක්ක සිත් ගන්නා සුළුම චිත්‍රපටිය තමයි ඒක. That was the most interesting movie I have ever seen. Now next one. Yeah. That is the end of adjectives. Adjectives ඉවරයි.